जय जगन्नाथ पिलाने साहित्य चैनल को समस्त स्वागत। काली आम गतकाली क्लास रे आम ओडिया भाषा और लिपिर ऐतिहासिक विवर्तन क्रम ओडिया शिलालेखर द्वितीय पर्याय विषय पढ़ी से द्वितीय पर्याय रे आउ दुईटी शिलालेख बाकी थिला। से शिलालेख रोचे सिद्धेश्वर शिलालेख आउ गोटे हूँ सनंदपुरी आ त्रिमाली मठ शिलालेख। सिद्धेश्वर शिलालेख ए शिलालेखटी जाजपुर निकटस्थ सिद्धेश्वर मंदिर निकटस्थ वृक्ष स्तंभरे रही। यह चतुर्थ नरसिंह देव 1378 मसीह जो सिंहासन आरोहण करते से समय यहाँ खोदित होता। यार लिपि हूँ प्रत्न ओडिया लिपि। ए अनेक ओडिया प्राचीन शब्द देखा मिले। से लिखाई जे जुलाई 27 तारिख 1394 मसीहा सोमवार यहाँ खोदित होता। अनेक गुड़िए शब्द ए रही। से शब्द गुड़िक ओडिया शब्द गुड़िक ए स्क्रीन पर देखा पाइबा। तो मैंने यही अभिलेखर जो रही शब्द गुड़िक ता सहित आम ओडिया कौन से ओडिया भाषा कौन शब्द गुड़िक रही निजे देखिए अनुमान कर। शिलालेखटे पशायित मुदुली भागलोक पाउका दंड ये शब्दर व्यवहार होती। चतुर्थ नरसिंहदेव शासन रे एक समय गोटे खंडित अंश ये लिपिबद्ध होती खोदित होती। एपिग्राफिक इंडिका पत्रिकार डॉक्टर डीसी सरकार और डॉक्टर कुंज बिहारी त्रिपाठी मिलित भाव में यही अभिलेखटी को अभिलेखर पाठ को उद्धार करते बोली ओडिया साहित्य इतिहास रही। देखा त्रिमाली मठ शिलालेख बा सनंदपुरी संक्रांत मठ 1394 सनंदपुरी मठ जो शिलालेख और 1384 सनंदपुरी त्रिमाली मठ शिलालेख ये दुईटी शिलालेख अनेक गुड़िए रही ओडिया शब्द जहाँकि एबे गाँ गहली में व्यवहृत होमती कि तोटा डीह पड़िया घाई जहाँ स्क्रीन उपर रही पिलाने शब्द गुड़ाक तुम देखिपर। ता सहित आहरी रही संस्कृत शब्दर व्यवहार ने प्रत्यय रही। सप्तमी विभक्ति रे बदल रे ए प्रत्यय रही। कालक्रमे ये जो शब्द गुड़िक रूप परिवर्तन करमती राडस राडस राडसय ताहला राडस विषय विषे थाऊ थाई। सिद्धेश्वर शिलालेखरे मध्य आधुनिक ओडिया लिपि व्यवहृत होता देखा मिले जहाँकि अ आ इ ए ओ इ लिपिटी हूँ प्रत्नवंगीय लिपि सहित सामान। आ ग प म मध्य लिखन पद्धतिर कौन विशेष पार्थक्य ना। र लिपिटी विभिन्न प्रकार रूप धारण कर संवत्सर संग मधु सरदी श्राही ये तार रूप परिवर्तन होपर। आसिले आम तृतीय ओडिया शिलालेखर तृतीय पर्याय को। तृतीय पर्यायर कौन होती ना आम जानते पंचदश शताब्दी ओडिया भाषा साहित्य सुवर्ण जुग। यही समय अधिकांश शिलालेख सूर्यवंशी ओडिया गजपति राजा मानकर थिला। जितेबाला ओडिशार गजपति हेले कपिलेन्द्र देव 1435 से से ओडिया भाषार पूर्णांग विकास उद्यम करते आदिकवि शारदा दास थे समसामयिक। से ओडिया भाषा और साहित्य समृद्धि लगी जीवन को उत्सर्ग करते। तेज सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देव पुरुषोत्तम देव और प्रताप रुद्र देव समय ओडिशार इतिहास साहित्य संस्कृति यथेष्ट उन्नत होता विकास लाभ करता। यही समय प्राप्त होता 50टी शिलालेख मध्य प्राय 20टी थिला केवल कपिलेन्द्र देवंकर। एथिरे जो भाषा व्यवहृत होता जो ओडिया भाषा व्यवहृत होता मार्जित और सरल थिला। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर प्रवेश द्वार दक्षिण पार्श्व द्वितीय शिलालेखटी जो रही कपिलेन्द्र देव राजत्वर चतुर्थ अंक बा 1436 ख्रीष्टाब्द यहाँ खोदित होता। एथिरे से जड़े निजर अधस्थान समस्त राजा को चेतावनी शुणाई जो मैंने असत मार्ग में गति करेंगे प्रजा अहितकर कार्य लिप्त रहे से सिंहासन बहिष्कार से जहाँ अभिलेखर खोदन तार माने लेखाटी ये उद्धार करके दि जाए। उदाहरण भाव में जी चाह
ଦେଖିକିରି ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବ ଯେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ତାପରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳାଲେଖଟି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର 1900 ଅଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, 19 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେଇ ବର୍ଷରେ ସେ ଏଇ ଶିଳାଲେଖଟି ଖୋଦିତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲା 1451 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ସେନାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେନା ପାଇଁ ପୁଣ୍ଡରୀକ୍ଷ ଗୋପ ନାମକ ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଶିଳାଲେଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଦେଶନାମା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ଥିଲା 1467ରୁ 1496। ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅଭିଲେଖ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ସେଥିରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଅମଳର 15ଟି ଶିଳାଲେଖ ପାଠୋଦ୍ଧାର ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଭାଷା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଅମଳର ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା ସହିତ ସମାନ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ 1497ରୁ ଏବଂ ଶାସନ କଲେ 1540 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ଶିଳାଲେଖ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଅଭିଲେଖ ଗୁଣ୍ଟୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ, ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 4ର୍ଥ ବର୍ଷରେ କକଡ଼ା 10 ଦିନରେ ଏହି ଅଭିଲେଖଟି ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠିତ ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ପଠିତ ହେବା ପରେ ତାହା ଜର୍ନାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଓରିଆ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ 15th and 16th ସେଞ୍ଚୁରୀ ନାମରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଐତିହାସିକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ମିତ୍ର ଏହାକୁ ପାଠ କରି ଏହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାର୍ଜିତ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମନେହୁଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ଆମର ରହିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 29ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସେ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋଚନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଖ ଗ, ତାଲବ୍ୟ ହେଲା ଚ ଛ ଜ ଥ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହେଲା ଟ ଠ ଡ ଢ ଡଣ, ଦନ୍ତ୍ୟ ହେଲା ତ ଥ ଦ ଧ, ଅନୁନାସିକ ହେଲା ନ ଣ ମ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ପ ଦ ଭ ମ ଜ ର ଳ ଶେଷ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଶିଳାଲେଖର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଏଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 3ଟି ଯେଉଁ ସ ଆମର ଅଛି, ସେଇ ସ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ସ 3ଟିର ପ୍ରୟୋଗଜନିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଦାହରଣଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଶିଖିବେ, ସ୍ୱର, ଜ ଆଉ ଜ ମାନେ ବର୍ଗୀୟ ଜ ଅବର୍ଗୀୟ ଜ ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଯେ ଥିଲା ସେଠି ବି ଯେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଣ ଆଉ ନ, ଜାନି, ଜାଣି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା ହେଉଛି 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ସେତେବେଳକୁ ଭାବବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅବଧାରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦେଶିତ, ଆଇଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂଯୋଧୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯୋଧୂପ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯେତେବେଳକୁ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇସାରିଲାଣି। ତା'ର ଉଦାହରଣ ଏଥିରେ ଦିଆହେଇଛି। ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାଠ ଭିତରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟାକରଣ ନିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସ୍ୱାରର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ୱରଭକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ, ଧର୍ମ, ଧରମ, ବର୍ଷ, ବରଗ, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକୋଚନ ହେଇଛି, ଗଜପତି, ଗଜପତି। ତାପରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, ଜାବନିକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ରୂପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଲେଖ ବ୍ୟତୀତ କୋଣାର୍କର ଯେଉଁ ଶିଳାଲିପି ଖୋଦିତ ହୋଇଛି ତାହା ହେଉଛି 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଉଳ ଶିଳାଲିପି 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀର। ଏହି ଶିଳାଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି।
क्रमे ओडिया अभिलेखरे जाबनिक शब्दर मध्य प्रयोग होइछि। सेही समय मोगल शासन थिला, तेणु सेही समय जाबनिक शब्दर प्रयोग देखाई, जेमितिक तियार, सुरगण, चपरासी, गडजात, किलाके एभଳି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ରହିଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖରେ 12ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ 36ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଇ ଆଉ ଉ, ହର୍ଷ ଇ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଇ, ହର୍ଷ ଉ ଦୀର୍ଘର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଅନୁସାରର ଏ ରୁ ଫଳାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଗୀୟ ଅବର୍ଗୀୟ ଯାହା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ହର୍ଷରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘରୁ ରହୁଛି, ଦୀର୍ଘରୁ ହର୍ଷରୁ ଉପରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି। କେତେକ ଶବ୍ଦରେ ରୁ ଧ୍ୱନି ଲୋପ ହୋଇଯାଇକରି ତାହା ରୁ କାରରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଆଉ ତିନୋଟି ଯାକ ଯେଉଁ ସ ଅଛି, ତାଲବେଶ, ଦନ୍ତସ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳେ, କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସ ଖ ହୋଇଯାଇଛି, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସଟା ଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତିର ନିୟମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଶୀଳନରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ ଓ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଶୀଳନ ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ କଥାରେ ଅଛି ପଥର ଗାର ଅଲିଭା। ଏହି ଅଭିଲେଖ ତାମ୍ରଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଚୀନ ଧରୋହର। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ ଏବଂ ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶର ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳେ। ଯଦି ଆମେ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହସ୍ତଦେବଙ୍କର ଶିଳାଲେଖଟି ହେଉଛି ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ, ଯେଉଁଟା 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରହିଛି। ଏହାର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ଯେ ଏହି ଶିଳାଲେଖର ଲିପି ହେଉଛି ନାଗରୀ ଲିପି, ଭାଷା ହେଉଛି ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରାକୃତାଭିମୁଖୀ ଓଡ଼ିଆ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ, ତା'ର ଉଦାହରଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ସୂଚନା ଯେ ଏଥିରେ ରୁ ଆଉ ଔ, ଓ, ସର ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିଳାଲେଖରେ ନାହିଁ। ତାଲବେଶ ଆଉ ଦନ୍ତସର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କେବଳ ଦନ୍ତ୍ୟସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଥିଲା, ଆଉ କ୍ଷଟା ଖରେ ଝିଅ ଫଳା ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କେତେକ ଧ୍ୱନିର ତାଲବ୍ୟକରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବୋଝ, ଯାଉ ଏଭଳି ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଲା, ସେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ଶିଳାଲେଖ ରହିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ, ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ, ଆଉ ତାପରେ ତ୍ରିମାଳି ମଠ ଶିଳାଲେଖ, ଏସବୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଛି ଶିଳାଲେଖର, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ତାମ୍ରଲେଖ ଶିଳାଲେଖ ସରିଗଲା। ଶିଳାଲେଖର ଆଲୋଚନା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ତାମ୍ରଲେଖ ବା ସନନ୍ଦ, ସେ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।